صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نرجو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن علي الحبيب عبد الرحمن السباع نرجو شيخنا ورب أرواحنا يهدي ضياء الدين بن الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن بن سباع بن حسين السباع وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل
المغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل الوذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد عتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم الدرب الثالث في النجاسات أقسام النجاسة تنقسم
An-najasatu ila thalathati aqsamin mukhaffafatin wa mughallazatin wa mutawassitatin. An-najasatul mukhaffafatu An-najasatul mukhaffafatu hiya baulut tifli alladhi lam yablughil hawlaini wa lam yat'am illa al-labana wa tazulu bi rashi mahalliha bil ma'i hatta yabtalla kulluhu. An-najasatul mughallazatu hiya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima wa tazulu bi ghusli mahalliha sab'a marratin bil ma'i ihdahunna bil turabi at-tahuri ba'da izalati ainiha. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalitsu fin najasati. Pelajaran yang ketiga tentang najis-najis. Jadi najis dibicarain di sini. Kayak model apa namanya? Bulu dari hewan yang nggak dimakan dagingnya. Kan kucing termasuk hewan yang nggak dimakan dagingnya itu. Ya kan hukumnya apa? Bulunya. Hukumnya najis tuh. Atau susu dari binatang yang dagingnya kagak dimakan. Itu juga sama hukumnya najis. Kan kucing punya apa tuh? Susu tuh. Jangan cobain, jangan tantenin mana susu. Susu dari kucing hukumnya apa itu? Najis tuh. Jadi yang tahu rasanya dia. Kalau kucing dadanya kena sedikit dia. Jadi susu dari binatang yang nggak dimakan dagingnya hukumnya najis tuh. Itu tuh. Kucing ente lagi nyusuin, ente jangan deh. Ketika pengen. Enak juga tuh. Susu kalau kena dari bagian tubuh ente atau kena kain ente, karena tadi susunya najis, kain menjadi apa tadi? Najis tuh. Itu tuh termasuk bagian-bagian dari yang disebut dengan najis. Atau contoh yang lainnya yang najis adalah basahan dari perempuan. Perempuan nih yang suka keputihan. Kan perempuan suka keputihan ya. Kita ngerti keputihan. Paham nggak? Kalau dia nggak paham. Dia pahamnya cuma ini jima. Perempuan kan suka keputihan tuh. Nah itu gimana hukum keputihan? Nah diingetin nih. Ada basahan yang keluar dari perempuan. Jadi nggak semuanya hukumnya najis. Kalau laki-laki kan basahannya cuma pas waktu misalnya dia ngangkat sesuatu yang berat, laki tuh dia ngangkat galon, ngangkat apa lagi, ngangkat beras, ngangkat bini keluar tuh. Kalau ngangkat cawla berat itu keluar tuh. Itu yang keluar bukannya air mani tapi wadi. Atau ente habis kencing. Kan yang laki suka kadang-kadang habis kencing keluar itu tuh. Ada basahannya warna putih. Nah itu bukan mani itu, tapi disebut dengan wadi nama itu. Jadi sesuatu yang keluar cairan tadi dari kita laki-laki itu, kalau seandainya tadi habis mengangkat sesuatu yang berat, atau tadi apa tadi? Habis kencing, nah itu bukan air mani tapi disebut dengan air wadi. Itu hukumnya najis tuh.
Nah, itu kalau lihat habis kencing keluar itu kental dikit, warna putih, itu bukan mani tapi apa tuh? Wadi itu. Ada lagi yang disebut dengan ente habis dari perempuan itu lagi on fire. Tahu on fire? Lagi nafsu nefsong. Nggak boleh lihat kambing dibedakin. Lihat perempuan kayak gimana gitu. Ente kan suka kadang-kadang ada gairah, ada gairah kan begitu. Enggak setiap waktu kagak. Kalau setiap waktu tuh kambing bukan ente. Kalau manusia kan kadang-kadang doang. Kadang-kadang ngelihat perempuan tuh kayaknya bawaannya cakep juga dari belakang. Pas nengok, astagfirullahaladzim. Itu pengalaman begitu. Jadi kalau ada laki-laki yang lihat perempuan nafsu, kan suka keluar tuh dari kemaluannya. Itu bukan mani, tapi disebut dengan nanti apa? Madi itu, air madi, bedain tuh. Jadi kalau ente habis ngangkat sesuatu yang berat atau ente habis kencing disebut dengan air wadi, itu hukumnya najis. Atau ente habis lihat perempuan cakep, ente pengen tapi gak kesampaian, pengen doang, keluar sesuatu dari kemaluan ente, itu bukan air mani tapi disebut dengan apa? Madi itu. Atau ente gak sengaja lihat IG, wah keren juga nih, ulang-ulang ah. Kerjaan semua nih. Orang peci mau dibuka dicetak-cetak semua. Itu kan jadi baik sih karena peci, alhamdulillah ketolong itu. Makanya nanti usahain peci jangan ini. Jangan dilepas, jangan lepas. Ente jadi baik gara-gara peci. Ente malu, ya Allah malu pakai peci. Ente jadi baik gara-gara baju. Gara-gara ente ngumpul kayak begini. Coba ente lepas peci, jadi setan ente. Gara-gara pakai peci, kita kan jadi malu. Malu gitu lah. Nggak mau lah. Ada perempuan cakep, hati pengen apa? Pengen godain, pengen lihat sih pasti loh. Ada aset nggak ada. Pergi, ya itu sekolahan. Hah? Oh parkiran dia pergi. Kita kalau lagi ngaji jangan pakai libur, karena sering ente libur ente mati udah. Ente mati kalau ada libur kita baca Fatihah. Ente untung ente pas lagi keadaan ente belajar agama, ente meninggal berpulang ke rahmatullah, untung ente. Untungnya itu yang ente rasain di alam barzah. Kita nggak tahu. Jadi jangan sampai ente punya hati selesai belum kelar, belum habis pelajaran, atau ente belum apa, guru masih ngajar, ente udah apa? Udah berhenti belajar. Jangan, ente mantapkan hati ente. Ya Rob, saya pengen ngaji, jadi belajar agama sampai saya mati, ya Allah. Kita nggak tahu umur kita. Kali pas kebulang, harus kesandung perempuan. Kesandung perempuan cakep lagi. Aduh, tadi ngomong apa tadi? Mandi loh. Nah, mandi itu hukumnya dia apa tuh? Najis tuh. Jadi kalau keluar sesuatu bebasahan dari kemaluan ente yang laki, ente ngeliat tadi IG ya, nggak sengaja gitu, ente gitu-gituin, atau Shopee video Shopee, ente soalnya sih. Mukanya nggak ada soal. Tapi nggak percaya ente langsung. Karena yang ada sama bukan langsung itu. Jadi kita ngelihat kayak gitu-gitu, kadang-kadang suka ada gambar yang seronok tuh, yang kita nggak sengaja, tapi kita cari. Gitu-gitu, nggak sengaja kok ada gambar ginian, kan nggak mungkin ditarik ke atas, kan nggak mungkin dia lain. Jangan-jangan nggak jadi pengajian. Ente mana sama dia berarti kita begitu. Nah itu kan kadang-kadang suka ada yang tuh, yang laki tuh, terus keluar sesuatu dari ente punya kemaluan. Nah keluarnya itu bukan air mani tapi disebut dengan apa tuh? Air mani. Nah air mani hukumnya dah najis tuh. Jadi kalau perempuan bagaimana? Perempuan itu adalah
yang keluar dari bagian kemaluan yang paling jauh, paling dalam, dan itu bagian tidak sampai pada zakar laki-laki seseorang yang mensetubuhinya, maka itulah yang disebut dengan najis. Keputihan keluar dari bagian kemaluan paling dalam, dan itu bagian gak bakal sampai oleh zakar laki-laki normal, gak bakal sampai. Kalau sampai, astagfirullahaladzim, sampai ke belakang musuh. Gak bakal sampai itu bagian. Nah, kalau keluar itu sesuatu yang berbasahan dari kemaluan perempuan, tadi keluar dari bagian yang sangat dalam tadi, dan zakar seorang laki-laki tidak mungkin terjadi sampai kepada itu bagian, maka itulah yang disebut dengan najis secara mutlak. Kayak putihan tuh, kan keputihan begitu, dikeluar dari bagian apa? Dalam kemaluan perempuan tuh. Kemudian itu bagian nggak mungkin sampai oleh zakar laki-laki yang normal. Yang normal nih, bukan nggak normal nih, yang normal, yang ukuran wajar. Maka itu sesuatu yang keluar tali berbasahan itu hukumnya tadi ada? Hukumnya najis. Keputihan hukumnya najis itu. Putihan hukumnya najis. Jadi itu yang dibilang najis termasuk bagian-bagiannya. Nah, yang pertama sekarang adalah bagian najis, ada bagian 3 bagian. Yang pertama disebut dengan najis mukhaffafah, yang kedua najis mughallazah, yang ketiga najis mutawassithah. Ingat itu, najis terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah mukhaffafah, yang kedua mughallazah, yang ketiga mutawassithah. Ingat itu. Jadi kalau ente dibilang najis, maka bagian cuma 3. Pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mughallazah, yang ketiga najis mutawassithah. Nah, sekarang apa yang disebut dengan najis mukhaffafah? Kita bilang najis ringan. Kenapa dibilang najis mukhaffafah, najis yang ringan? Karena asyari khaffafa fi hukmiha. Asyari, kalau dibilang syari, pertama Allah yang membuat syariat. Ingat itu. Kalau ada kalimat asyari, maka artinya, pengertiannya yang pertama adalah Allah yang membuat syariat. Inilah yang disebut dengan asyari'ul haqiqi. Itu. Jadi kalau ente dengar kalimat asyari, maka asyari artinya adalah pertama Allah yang membuat syariat. Inilah yang disebut dengan asyari'ul haqiqi. Itu. Kalau dibilang yang kedua adalah apa? Asyari adalah Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan hukum syariat, maka disebut dengan asyari'ul majazi. Ingat ya? Jadi kalau dengar kalimat tadi apa? Asyari, pertama siapa asyari? Allah yang membuat hukum. Kan ada hukum wajib, ada hukum apa lagi? Sunnah, ada hukum makruh, ada hukum sunnah, ada hukum. Ulang lagi, pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunnah, yang ketiga hukum makruh, yang keempat hukum haram, yang kelima hukum mubah. Yang bikin siapa ini? Allah tuh. Jadi semua hukum tadi yang bikin bukan Rasulullah, tapi siapa? Allah. Maka Allah disebut dengan tadi apa? Asyari'ul haqiqi. Disebut dengan asyari'ul haqiqi. Ingat itu. Yang kedua tadi siapa? Rasulullah sebagai seorang yang menyampaikan tadi apa? Hukum syariat. Maka disebut dengan asyari'ul majazi. Ingat itu. Ada 2. Ada yang disebut dengan asyari'ul haqiqi, yang kedua adalah asyari'ul majazi. Ngerti ya? Nah ini, kenapa dibilang najis mukhaffafah? Karena asyari, kalau dibilang asyari ada 2 pengertian. Pertama, bisa pengertiannya Allah yang membuat hukum syariat. Yang kedua, bisa pengertiannya Rasulullah SAW yang menyampaikan tadi apa? Hukum syariat. Nah, asyari ini meringankan pada hukum najis tersebut. Jadi najisnya diringanin, maka disebut dengan najis mukhaffafah. Jadi kalau yang tanya, kenapa sih disebut dengan najis mukhaffafah? Maka jawabannya adalah karena asyari. Siapa asyari tadi? Allah yang disebut dengan asyari'ul haqiqi. Allah yang membuat hukum syariat. Atau tadi yang kedua siapa? Rasulullah yang menyampaikan hukum, disebut dengan asyari'ul majazi, meringankan hukum pada najis tersebut. Maka itu najis disebut dengan najis mukhaffafah. Ngerti ya? Nah, masih ngerti itu.
Kok dibilang najis mukhaffafah? Tuh ingetin. Tadi itu asyari. Kalau dibilang asyari pertama tadi siapa? Allah yang membuat hukum syariat. Disebut dengan tadi siapa? Asyariul haqiqi. Yang kedua Rasulullah yang menyampaikan hukum syariat. Disebut dengan tadi siapa? Majazi. Nah, asyari meringankan hukum najis tersebut, maka najis tersebut disebut dengan najis mukhaffafah. Kok ringan? Ntar jawabannya tuh. Kok dibilang ringan? Ntar jawabannya. Nah sekarang yang disebut dengan bagian najis mukhaffafah itu apa? Hiya maulud tifli. Yang pertama, kencing. Yang pertama, kencing. Bukannya tinja, bukannya bukannya berak, bukan, tapi apa? Kencingnya itu. Kencing dari siapa? At-tifli, anak kecil laki-laki. Ingatin, pertama adalah najis mukhaffafah berupa dari apa? Air kencing. Ingatin, jadi bukan dari apa? Bukan tinja. Yang kedua, air kencing ini dari siapa tadi? Anak kecil laki-laki. Kok anak kecil laki-laki? Anak kecil perempuan dari pas lahir najisnya sudah najis mutawassithah. Ingat itu. Kok beda? Nanti insya Allah terangin tuh. Kok beda kalau perempuan, anak bayi perempuan lahir dia kencing najisnya sudah apa? Najis mutawassithah. Sementara ini yang dibilang mukhaffafah tadi adalah air kencing. Yang kedua tadi siapa? Anak kecil laki-laki. Ingat itu, dua poin tuh, dua hal yang dimasukkan pada kategori najis mukhaffafah adalah pertama air kencing, yang kedua adalah anak kecil. Nah berarti pemahamannya kalau tinja itu bukan najis apa? Nah, berarti masuk pada najis mutawassithah atau begitu. Kalau air kencing dari anak perempuan maka bukan masuk pada najis, tapi masuk pada najis apa? Nah itu pemahaman begitu. Nah yang ketiga, alladzi lam yablughil haulaini, anak kecil laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun. Ingat itu, anak kecil laki-lakinya belum mencapai usia 2 tahun tuh. Kalau udah SMA, udah gondrong, bisa sekin tuh. Itu yang udah ngaji, yang udah tahu, maaf, itu bulu ketiak, bulu ketek tuh cukur. Kami bulu kemaluan cukur. Laki perempuan kayak begitu sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditahan oleh orang kafir, ditahan oleh musyrikin, mereka tahu, maaf, pas ditelanjangin sahabat Nabi itu bulu kemaluan pada nggak ada, ketiaknya pada ada, pada bersih semua itu. Kenapa demikian? Karena mereka itu sangat maksimal menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau bisa begitu, bulu ketek jangan sampai apa? Oh, pas begini, astagfirullah. Pakai kaos begini, tuh bulu ketek bisa menggonggol. Panjang pak, cukur laki perempuan biar bersih. Syariat agama tuh ngajarin bersih kita. Sama bulu kemaluan, cukur jangan sampai apa? Bisa disisir. Mulai 2 sebelah tengah. Syukur belum kemaluan kita, yang laki perempuan sama kayak begitu, jadi cakep. Klinis banget. Ya, itu yang mulai ngaji cukur ya, bulu kemaluan, bulu apa tadi? Main bulu ketiak, bulu ketek itu cukur. Kira-kira udah panjang, beli cukuran yang tajam. Kalau udah pakai 4-5 kali dibuang, jangan pakai sampai setahun setengah aja. Itu gak mempan. Itu 3-4 kali 5 kali itu boleh cukur jenggot. Jangan ini, kalau bisa jangan digabung. Buat jenggot, awalnya buat kumis itu bisa. Dia mau apa ya? Cukur jenggot pingsan. Bisain, yang buat ketek apa buat apa? Kemaluan tuh, bedain dengan tadi apa? Yang buat jenggot ada buat kumis. Yang laki jorok biasanya tuh, dia lupa tuh bekas ketek. Cukur jenggot. Cuma hidupnya nggak ada ini juga.
Usahain begitu ya deh. Jadi yang laki perempuan tuh bulu ketek sama bulu kemaluan dicukur, jangan sampai panjang. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalin tuh ya, jangan iya doang, amalin kayak begitu. Biar bersih jadi orang Islam, jadi Muslim kita mesti bersih, mesti cakep, mesti wangi gitu. Itu semua merupakan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi najis mukhaffafah pertama berupa dari apa? Anak kecil. Yang kedua dari anak kecil laki-laki. Ngetin. Kalau tinja itu sudah masuk kategori dari apa? Najis mutawasithah. Yang kedua, kalau air kencingnya dari anak kecil baik laki-laki maka sudah masuk kalimat dari apa? Najis. Nah, anak perempuan maaf, najis mutawasithah. Ngetin. Nah, kemudian ini anak kecil, bayi yang laki-laki di sini tadi, usianya belum mencapai 2 tahun. Berarti pemahamannya, kalau ada anak kecil laki-laki bayi, usianya sudah mencapai 2 tahun, dia kencing, najisnya bukan lagi najis, tapi sudah masuk ke dalam najis. Nanti ya jelas ya, ngerti tuh. Tadi poin pertama air kencing, yang kedua adalah anak kecil laki-laki, yang ketiga adalah belum mencapai usia 2 tahun. Yang keempat, walam yata'am illal labana, dan dia hanya mengkonsumsi air susu ibunya tuh. Jadi belum makan apa-apaan, belum makan biskuit, belum makan kebab, gitu. Kalau makan apa-apaan, dia cuma apa? Ada susu doang tuh. Ada pesan perempuan yang udah punya anak, kalau netein anti tutup pakai jilbab, jangan diapain? Ablakin lagi yang jenggotan kesian. Kan di bis tuh ada, di kereta ada, dilarang mengeluarkan anggota anak. Udah tubuh, jangan dikeluarin. Karena yang jenggotan kesel. Cuma ibu lebih baik. Usahain begitu aja. Udah ngerti nih perempuan yang udah ngaji nih, netein boleh di depan orang banyak di bis kereta, tapi pakai jilbab, tutupin tuh anak tuh, jangan sampai apa? Jangan sampai ngablak, takut nanti ada yang ngaji kayak mobil sebelah nih. Ariel tuh kalau begituan ngos-ngosan. Bukan memang lapar, kagak santai. Tuhan. Ngerti ya? Jadi ada 4 poin. Yang pertama tadi apa? Air kecil. Yang kedua, baik laki-laki. Yang ketiga, belum mencapai 2 tahun. Yang keempat, hanya mengkonsumsi air susu ibunya. Tuh. Itu air susu ibu ulama udah teliti. Kalau lagi musim panas itu air jadi sejuk, ya Allah. Kalau lagi musim dingin itu air jadi apa? Jadi hangat, subhanallah. Allah Maha Kuasa tuh. Jadi air susu kayak begitu, udah otomatis. Si bayi itu pas dia nyedot, pas dia minum tuh, pas lagi musim panas itu air susu jadi apa? Sejuk, bukan dingin, masuk kulkas. Mau orang kita ada. Saya jadi dingin. Kalau ketika mau dibawa. Terus saya emang kalau ngaji otak. Jadi sejuk pas itu bayi bisa. Jadi apa tuh? Sejuk. Kalau lagi musim dingin maka itu asu jadi apa? Jadi hangat. Jadi jangan nyobain. Ngerti ya? Jadi itu kategori tadi apa? Najis. Pertama air kencing, yang kedua baik laki-laki, yang ketiga belum mencapai 2 tahun, yang keempat hanya mengkonsumsi air. Nah sekarang gimana cara ngilanginnya itu? Wa tazulu bi rasyi mahalliha bil ma'i. Dan najis mukhaffafah tadi, air kencing tadi bisa hilang itu najis dengan cara apa? Bi rasyi mahalliha bil ma'i hatta yabtalla kulluhu. Dengan dicipratin tempat air kencing tadi dengan air sampai semuanya basah. Tapi jangan lupa, pertama
ente seka dulu tuh. Misalnya adik ente, anak ente, ponakan ente, kencing yang laki-laki, usia masih setahun, dia hanya ASI doang tok. Pas dia kencing, ambil lap yang kering, diapain tuh? Diseka tuh, dihilangin dulu materi dari apa tuh? Kencingnya tuh, hilangin dulu, seka tuh. Nah, udah kelar diseka, baru ambil air segayung, gituin tuh, cipratin, sampai itu air merata ke seluruh dari tempat kencing yang tadi itu. Jadi jangan langsung diapain? Jangan langsung ambil air diapain? Tapi jangan, ambil dulu air kencingnya tuh, keringin dulu. Udah kering, selesai, ambil air segayung, gituin tuh, cipratin, sampai itu air yang suci mensucikan tadi meratakan semua tadi apa? Tempat daripada tempat najis tadi. Ngerti ya? Itu cara menghilangkan tadi apa? Najis. Jangan lupa tuh. Jadi jangan sampai ente belum keringin udah apa? Cipratin, jangan, keringin dulu, keringin selesai baru diapain? Ambil air satu gayung, kemudian cipratin sampai itu air memenuhi semua bagian tempat najis tadi. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول الأشرف لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر إلي شر من إنس
استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.